калинянське звучання, воно не на кого. Я даю те своїм учням, що я, ще раз повторюся, впитав з молоком матері. Єдиним мені подспор'я стало, я декілька разів їздив до сусідніх цих жінок. Ну, пока мне, честно говоря, очень сложно это все представить, потому что, ну, это необычные для нас концерты. И это, ну, просто это шоу какое-то будет с лошадьми. Ну, мне это пока вот даже вот на схемах, мне это тяжело все представить. Но если учесть то, какие у меня впечатления были от поездки в Швейцарию, то думаю, что во Франции мне еще больше понравится. Молодці, треба так іти. Les choristes sont tellement préparés au millimètre. Et de l'autre côté, on a des chevaux qui, même s'ils sont extrêmement éduqués, coopérants, ça reste des chevaux. Ну, там вы будете очень близко все с лошадьми. Это тебя не испугает? Я думаю, нет. Это же не лев. Лев может кусаться, рычать, а лошади наши хорошие. Если под марш вышли, это прекрасно, так? Да. И потом мы, это большая площадь, мы делаем не сплошную линию. Да. А, смотри, вот эта сцена, да? Да. Так, мы здесь стоим, этот Да, конь. да. Мы не так стали, а мы стали так. Лошадей видно отсюда и отсюда. Ага. Может быть. Может быть. Да. Я только подумал. Ну, пойдем посмотрим. О. Ну, а тепер дивись. Я вот тут, а ви там в углу. Il n'est guère indiqué de répéter en plein air par moins 20 degrés. Nous nous mettons donc à la recherche d'une salle de sport dans la banlieue de Poltava, ce qui nous amène devant les abattoirs de la ville. Il y a 40 ans, sous Brejnev, pour avoir dirigé des chants religieux et folkloriques considérés comme nationalistes ukrainiens, le jeune Levchenko a été chassé de l'institut pédagogique. Il a perdu son travail, ses amis, son appartement et s'est retrouvé dans cette usine. Слава Богу, нет, в тюрьму не послали, но запретили работать с молодежью. Директор этого предприятия была такая Клара Сергеевна Задорожная. Позвала меня к себе и сказала: давай будем делать здесь хор с рабочих Полтавского мясокомбината. Я никого не боюсь. Давай будем работать. А я с удовольствием побежал, потому что это было мое спасение. Sous la baguette de Grégory, les bouchers n'ont pas d'autre choix que de devenir très bons et se faire remarquer dans toute la province. 7 ans plus tard, Grégory retrouve son poste d'enseignant à l'Institut pédagogique. Il fonde Kalena, un chœur de 120 choristes et musiciens bénévoles, et depuis 30 ans, chaque année, Grégory réussit à motiver les nouveaux étudiants à le renouveler.
Ну, бегом! А когда он вас ругает, как вы это принимаете? Я принимаю с благодарностью. Почему так? Ну, видать, он шеф, он знает, почему так должно быть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свят. Свят. C'est trop incroyable de se trouver avec le Chœur Kalena au centre de Paris comme ça. J'y crois simplement pas. C'est magnifique. Oui. Нам, мы в Париже. Это достаточно. Mais surtout parce que c'est des enseignants chargés de transmettre tout un patrimoine et qu'ils apprécient, qui vibrent. Et puis ce lien avec la France qui est complètement fou à l'Est. Ото золотий купол – це дом інвалідів. Ми зараз виїжджаємо з полірояля. Grand Palazzo, где вы будете, а? Au Grand Palais, l'immensité de la Verrière transforme les voix en un brouhaha infort. Il faut équiper chacun des chanteurs avec un micro sans fil, mélanger l'ensemble avec les instruments et renvoyer le tout sur des haut-parleurs disposés autour du public. Un énorme défi technique et financier. Uniquement les 66 HF en même temps, c'est assez compliqué pour nous. Parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement et puis c'est assez difficile à faire. Я ж тебе вчера говорил. I learned a bit of Russian. Капут. Капут. Ну що ж ви робите? Ну невже ви не чуєте абсолютно? Ну так далеко. О, ці четвертони не дотягують. Да, оркестр. Акорд. Акорд, дай, сядь. Володя. Мені щодині Почему? Хорошо. Всех подсиливать, они же друг друга не слышат. Это только я для... я понимаю. Хорош? Хорош? Баритон. Кыш, кыш. Ой, боже, боже, ну, спасибо, спасибо. Мерси. Non, moi, merci à vous. Да. Grégory, c'est quelqu'un de très émotionnel.
S'il se fâche parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il est capable dans la seconde qui suit de tout oublier parce que le résultat est là. Je crois que c'est ça que les jeunes aiment beaucoup chez lui, c'est ce mélange d'exigence, de joie profonde qu'il a à transmettre. Если сделаем, если сделаем, это будет... Я тебе, это я мечтала уже 3 года, это момент. Грайте, хто хоче. У нього мистецтво, це не просто дресировка, там десь він держить вольєр, де там лошаді. Він з ними спілкується, він до них приблизився серденьком. C'est la première fois que les deux chefs sont réunis sur la piste. En fait, ils ne se sont vus qu'une seule fois, il y a 2 ans, à Poltava, et ensuite chacun a travaillé séparément, et c'est Catherine seule qui a assuré la liaison. Aujourd'hui, ces 2 chefs, à la très forte personnalité, vont-ils pouvoir s'harmoniser, sachant qu'ils ne parlent aucune langue commune et qu'ils n'ont que 3 répétitions jusqu'au spectacle après-demain. Donc lui, au moment où tu t'en vas, pour pas que tu t'en ailles dans le silence, il va te faire une petite marche orchestrale. C'est mieux. Hein? Magnifique. Ukraine. Le moment est venu de tester les chevaux, qui vont être entourés par le cercle des choristes à la fin du spectacle. La situation la plus angoissante pour des équidés que l'on prive de toute possibilité de fuite. Pour les tester, Jean-François demande aux choristes de les applaudir de plus en plus fort. Dans un si grand espace, les chanteurs doivent marcher vite, sans être essoufflés, tout en donnant le maximum de leur voix. Et en plus, ils répètent pendant des heures sans s'économiser. Et pourtant, il n'y a pas de fatigue vocale. Et ça, c'est grâce à la technique que leur donne Grigory Levchenko. En tout cas, les premières sensations dans l'entraînement, c'est juste extraordinaire. Parce que ça n'a pas commencé que j'ai déjà des frissons pendant les chansons. Je suis très touché par les chanteurs, de ce que ça dégage. Mes chevaux, ça les dérange moins que ce que je pensais. Donc j'ai l'impression qu'ils sont déjà dedans eux aussi. Et ça, c'est génial, quoi. C'est quoi cette tête nouvelle, là? Lui, c'est Thiego. Thiego, jamais sorti de Calvisson. Jamais sorti de la maison. Il est né il y a 4 ans. Et puis le voilà aujourd'hui au Grand Palais.
Bon, ça fout un peu le why, hein. Ça décale un petit peu tout, les juments ça les agace un peu, tout ça. Mais bon, voilà. Et dans quelques heures, on saura si j'ose le prendre pour le spectacle ou pas. Раз, держи сзади, держи спереду. Та держи, тобі воно нужно.